लाइव है। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বদের। এবারে বিনীতভাবে অনুরোধ করব কামরুল রাজীব আশুজি, মাননীয় এমডি নির্মিত, আপনি আপনার স্বাগত বক্তব্য রাখবেন। নমস্কার সবাইকে। আমি বাংলা এত ভালো বলতে পারি না, इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा। त्रिपुरा के माननीय कृषि मंत्री श्री रतन लाल मांझी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्री अपूर्वा रॉय, डायस पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मीडिया के मेरे साथी, मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स और रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ उपस्थित सभी हमारे गेस्ट, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई जो है वो किसी भी प्रोड्यूस या प्रोडक्ट को का ओरिजिनेटर का पद्धति देता है। नैनाक ने उत्तर पूर्व के 13 इस तरह के एग्री हॉर्टी प्रोड्यूसर्स का जीआई सर्टिफिकेशन करवाया है, जिसमें कि त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल एक है। हम एक महत्वपूर्ण कदम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए, जिसमें कि हम जीआई सर्टिफिकेशन का यूजर ऑथराइजेशन करा रहे हैं, ताकि जो किसान हैं जिन्होंने मेहनत करी है इसके लिए उसका उनको फल मिले। हमने आज करीब 300 यूजर ऑथराइजेशन फॉर्म्स त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल प्रोड्यूसर्स के लिए हैं और उनको हम ऑफिशियली जीआई रजिस्ट्री जो कि चेन्नई में है, जो ऑथराइज करती है इस चीज को, उनको भिजवाएंगे हमारे माननीय मंत्री के हाथों। हमें उम्मीद है कि इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और जो प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, उसकी तरफ ये कार्य करेगी। इस मौके पर मैं नैनाक के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारे इनिशियल जो हमारे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने बोला कि 1982 से हम कंपनी स्थापित हुए हैं। हमारा जो मैंडेट है वो बहुत ब्रॉड बेस्ड है और हम एग्री हॉर्टी सेक्टर में कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसमें कोल्ड चेन, ग्रीन हाउस, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, वेयर हाउसेस, प्लांटेशन, नर्सरी, क्रिएशन ऑफ मंडी, फूड प्रोसेसिंग, स्किलिंग, इनपुट सप्लाई और यहाँ तक कि फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं हम विलेजेस से एग्रीकल्चर का, अगर रोड कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो। मार्केटिंग का देखें तो त्रिपुरा में हमने, हालांकि सीजन अभी स्टार्ट हुआ है जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने 10 टन से ऊपर का सामान यहाँ से अलग अलग जगह भिजवाया है, गुवाहाटी और उत्तर प्रदेश में। हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी चालू करने वाले हैं जो कि B2B, B2C और ई ऑप्शन का कार्य करेगा और इससे मेरे ख्याल से जो मिडिलमैन है वो हट जाएंगे और जो फार्मर है और जो एफपीसी है मेनली वो डायरेक्टली बायर से इंटरेक्ट कर पाएगा। तो इससे ऑटोमेटिकली आप लोगों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। एक और अच्छी खबर है त्रिपुरा के लिए कि हमारे जो 2 फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स थे, एक पाइनएप्पल का है जो नालकटा में आप लोग सब जानते हैं और दूसरा एडी नगर अगरतला में ही है जो कि कैश्यू प्रोसेसिंग है। ये दोनों करीबन 10 साल से बंद थे। इन दोनों को हमने ऑलमोस्ट हमने दे दिया है ऑपरेशंस के लिए और अगले कुछ महीनों में ये दोनों ऑपरेशनल हो जाएंगे। उससे मेरे ख्याल से आप सबके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए क्योंकि आप सबको फायदा होगा। हम THCA के साथ भी कार्य कर रहे हैं और नारियल के मार्केटिंग में इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि क्या कार्य हो सकता है। हम जल्दी उनके साथ MOU साइन करने वाले हैं और जो नारियल का प्रोडक्शन है वो ना केवल त्रिपुरा में बल्कि सारे नॉर्थ ईस्ट में मार्केटिंग का काम हम करेंगे। हमारी बातचीत कॉफी बोर्ड से भी हो रही है
और त्रिपुरा में क्योंकि कॉफी का उत्पादन कम हो गया है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी कॉफी की बढ़ोतरी मिले, तो हम उसके चलते भी उनके साथ कार्य कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम क्लस्टर्स क्रिएट करें कॉफी का, जिस तरह से बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम जो 10,000 FPO स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें हम एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जुड़े हैं और हमारे साथ यहाँ पर 2 CBPOs कार्य कर रहे हैं और हमारे पास करीबन 16 FPOs हैं जो कि हम त्रिपुरा में क्रिएट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि मिनिस्ट्री से बात हो तो इसमें बढ़ोतरी मिले इस नंबर्स में। हमें उम्मीद है कि हम डेयरी और फिशरी सेक्टर में भी कदम रखेंगे। हमने मिनिस्ट्री से अप्रूवल के लिए मांगा हुआ है और त्रिपुरा ने हमको बहुत सपोर्ट किया है इसके चलते, और हमें जल्द ही इसमें भी अप्रूवल मिल जाएगा और हम डेयरी और फिशरी में भी कार्य कर पाएंगे और त्रिपुरा के साथ हम जुड़ सकते हैं। हम ये भी चाह रहे हैं कि कृषि मंत्री जी क्योंकि यहाँ पर हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो एक्सपर्टीज है वो नेचुरल इंटीग्रेटेड फार्मिंग, प्लांटेशंस, मल्टी क्रॉपिंग, टिश्यू कल्चर लैब और मल्टीलेयर्ड फार्मिंग के सेक्टर्स में भी हम आए और थोड़ा नया टेक्नोलॉजी त्रिपुरा में लेके आए ताकि लोगों का एक्सपर्टीज इसमें बढ़े और थोड़ा सा यहाँ पर आमदनी जो है वो बढ़ सकती है उससे। और भी हैं त्रिपुरा के प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, मंत्री जी बताएंगे आपको कि हमारे जो यहाँ पर एग्री हॉर्टी प्रोडक्ट्स हैं जो कि GI सर्टिफाई हो सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम उस कार्य में त्रिपुरा के साथ जुड़ें और हम उसे आगे बढ़ाएं। स्किलिंग के क्षेत्र में देखें तो हम फूड प्रोसेसिंग, एग्री और रबर के साथ जुड़े हुए हैं। हम जल्द ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने वाले हैं रबर का नारकटा में और रबर सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ, तो ये भी एक अच्छा कदम होगा जो रबर सेक्टर स्किल में जो जुड़े हैं उनके लिए। वापस इवेंट की बात करें तो मैं मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे निकाला और मुझे मालूम उनका शेड्यूल बहुत बिजी है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आभारी हूं उनका कि वो आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। सेक्रेटरी साहब का भी मैं आभारी हूं, दोनों ने हमको बहुत उन दोनों ने और जो डायरेक्टर्स हैं, दोनों डायरेक्टर एग्री और हॉर्टी, उन्होंने हमें बहुत समर्थन दिया है और उसकी वजह से हमारा जो फुटप्रिंट है त्रिपुरा में वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। मैं डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी जी जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं और GI एक्सपर्ट हैं, उनका भी आभारी हूं कि वो वाराणसी से आए हैं हमारे से जुड़ने के लिए और वो नॉर्थ ईस्ट में काफी कार्य कर रहे हैं। मैं आभारी हूं कि उनका जो टेक्निकल सपोर्ट हमको मिल रहा है उसकी वजह से हम काफी मदद पहुंचा पा रहे हैं और हम उनसे बहुत इंस्पायर भी हो रहे हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए। GM नाबार्ड, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि वो आज हमारे इवेंट में आए हैं। हमारे जो किसान भाई और बहन जो दूर दूर से आए हैं सुबह 5 बजे से निकल के, उनके लिए भी उनका सबसे ज्यादा आभारी हूं मैं, क्योंकि आपने अपना टाइम निकाला अपने मजदूरी से और यहाँ पर आप हमारे लिए उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि जो नरमा की छोटी सी शुरुआत है GI में, वो आगे बढ़कर एक मॉडल के तौर पे यूज करी जाएगी और बाकी देश में इस मॉडल को यूज किया जाएगा ताकि यूजर सर्टिफिकेशन हो पाए। अंतो आम्ही इटा बोलते चाहिए कि चलो एक साथ उज्जवल भविष्यता जोना कामना करी और यही प्रोग्राम का आरंभ करी। धन्यवाद, जय हिंद। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো মহোদয়কে তার এই স্বাগত বক্তব্যের জন্য। এবারে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী অপূর্ব রায় মহোদয়কে, মাননীয় সচিব এগ্রিকালচার, তিনি তার বক্তব্যের আলোকে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করবেন। नमस्कार। आज के जियोग्राफिकल इंडिकेशन अवेयरनेस सेमिनारे उपस्थित चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर श्री रतनलाल नाथ, डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी GI एक्सपर्ट, he is also a Padma Shri awardee, Commodore Rajiv Ashok, MD Neramek, who has taken pain to organize this seminar, Sri Loken Das, General Manager NABARD, Tripura, my dear colleague Sharadindu Das, Director Agriculture,
and Dr. P.V. Jamatia, Director of Horticulture, and other officers from Agriculture Department, NANAMEC, and dearest farmers, especially pineapple farmers of this state. আমি বাংলাতে বলছি, এখানে ফার্মার্সরা সবাই উপস্থিত আছেন। জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, এই যে ব্যাপারটা, এটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট কোন জিওগ্রাফিক্যাল অরিজিনে সেটা সার্টিফাই করে। এতে এই প্রোডাক্ট যেটা আছে সেটার ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ে, কমার্শিয়ালি সেটা ইম্পর্টেন্ট হয়, এক্সপোর্ট করতে বাইরের কান্ট্রিতে এবং আমাদের দেশে বহিরাজ্যে সেটা পাঠানোতে আমাদের সুবিধা হয়। আমাদের এই যে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, এটা আপনারা শুনেছেন NANAMEC দায়িত্ব নিয়ে এই পাইনাপলের, কুইন পাইনাপলের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন যে সার্টিফিকেশন সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তো আমাদের এখানে আজকে আমি খুশি যে প্রায় 300 ফার্মার এটা ব্যবহার করার জন্য এই ইউজার সার্টিফিকেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আমাদের স্টেটে। তো এটা আমার মনে হয় সবাই ধন্যবাদ প্রাপ্য। এবং এই জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ব্যবহার করা কিন্তু চারটিখানি কথা নয়, আপনারাই শুধু ব্যবহার করতে পারবেন, অন্যরা যদি কুইন পাইনাপল সেল করে তবুও কিন্তু ওরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে না। সুতরাং আমি আশা করব ভবিষ্যতে আমাদের রাজ্যে আরো যে প্রোডাক্টগুলি আছে এর মধ্যে সবরি কলা, গন্ধরাজ লেবু, ত্রিপুরার কাঁঠাল ইত্যাদি, এবং আমাদের এগ্রিকালচার প্রোডাক্টের মধ্যে আছে হরিনারায়ণ, সেন্টেড রাইস, কালী ঘাসা ইত্যাদির জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করব। তো আমরা আশা করি যারা ফার্মার্স আছে এভাবেই আপনারা পাইনাপলের ক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়ে এসছেন ইউজার আইডেন্টিফিকেশন, ইউজার সার্টিফিকেশনের জন্য, ওইসব প্রোডাক্ট যদি আমরা পাই, জিআই পাই, তবে ফার্মার্সরা এইভাবে উদ্বুদ্ধ হবেন এবং এই জিআই ব্যবহার করার জন্য আপনারাও উৎসাহিত হবেন। তো এই জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন একটা সিগনিফিকেন্ট ব্যাপার। আমাদের রাজ্যে এর অ্যাওয়ারনেস বা সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে আমি আশা করি। আমরা শুনেছি অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেটসে বিভিন্ন প্রকারের প্রোডাক্ট অলরেডি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনের সার্টিফিকেট পেয়েছে। আমরাও চাই আমাদের রাজ্যে আরো প্রোডাক্টের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন হোক এবং আমাদের রাজ্যের যে পরিচিতি সেটা আরো সুদূর প্রসারী হোক। আমাদের ফার্মার্স এবং অন্যান্য প্রোডাক্ট যারা সেল করবেন তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হোক। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো श्री अपूर्व राय महोदय के, माननीय सचिव एग्रीकल्चर। अति विनम्रता के साथ अभी अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी जी को कि वे अपना भाषण रखें। नमस्कार। आदरणीय कृषि मंत्री जी, सचिव कृषि महोदय, एमडी NANAMEC, जीएम नाबार्ड, निदेशक डायरेक्टर लोग हॉर्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के, और इन सारे लोगों में जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं वो आप लोग हैं जो कि त्रिपुरा के अलग अलग हिस्से से यहाँ पे उपस्थित हुए, हमारे किसान साथियों, भाइयों बहनों। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम 2 दिन पहले काशी से, जो भगवान काशी विश्वनाथ का धाम है, वहां से त्रिपुरा है माता त्रिपुरेश्वरी देवी का दर्शन करने के लिए। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि शक्ति की उपासना का जो स्थान है, ये जिसके नाम से ये राज्य है, जिसकी अपनी एक समृद्ध विरासत है, वहां पे हमें आमंत्रित किया NANAMEC ने। और
बहुत ज्यादा प्रभावित हुए जब मंत्री जी से हमारी मीटिंग हुई रात में 8 बजे सचिवालय में। ये अपने आप में ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर जो भावना है, जो लगाव है, जो लगन है। आप जैसे मंत्री जो कि राज्य का, यहाँ की जनता का इतना ख्याल कर रहे हैं कि रात में 8 बजे भी मीटिंग तय कर रहे हैं कि हम सचिवालय में 8 बजे रात में मिलेंगे और बात कर रहे हैं किसान लोगों के बारे में। इतने अच्छे से चर्चा, संवाद और तुरंत सारी चीजों का निराकरण, इसको करना है, ऐसे करना है, इस तरह से करना है, ये पूरा रोड मैप बनाने का ये बन रहा है। त्रिपुरा एक भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। इससे पूर्वोत्तर का एक राज्य नहीं है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। शांति है, इतनी समृद्धि है यहाँ पे, चाहे ट्राइबल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, हार्टिकल्चर के प्रोडक्ट है। कल हमने ढेर सारे बैम्बू के प्रोडक्ट को हमने देखा। हम टेक्निकल सेशन में उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो तकनीकी सत्र इसके बाद का होगा। लेकिन जिस शहर के नाम पे अगरतला है, हमें बनारस में निकलने से पहले हमारी टेक्निकल टीम ने कहा कि अगरतला ये नाम ऐसे ही नहीं हो गया। जो अगर का पेड़ है यहाँ पे, अगर ट्री, उसके नाम पे अगरतला का नाम पड़ा है। और ये जब हम अगर ट्री की विशेषता देखना शुरू किए तो मालूम हुआ कि 2022 के का जो प्राइस है उसका वो 70,000 रुपीज, 70,000 रुपए। और पाउंड में जब कैलकुलेट करते हैं तो 5,000 पाउंड। और ग्लोबल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है जीआई के लिए अगरतला से। और हमें लग रहा है कि सर देश में पहला प्रोडक्ट होगा जो शहर के नाम से वो लकड़ी है और वो लकड़ी पूरी दुनिया में जाएगी। ये कितनी बड़ी शुरुआत, कितनी अच्छी शुरुआत। क्वींस पाइनएप्पल के लिए निरामिक ने इनिशिएटिव लिया। 3 प्रोडक्ट के लिए भी नाबार्ड से सपोर्ट टीआरएलएम को मिला, राज्य सरकार को, रीसा को, जो आपकी विरासत है। जैसे आसाम में गमछा है, दूसरे जगह मेघालय में रिंडिया है, वैसा आपका रीसा है। ये रीसा जब दिल्ली के बाजार में जीआई टैग के साथ पहुंचेगा तो वहां के फैशन डिजाइनर्स इसके ढेर सारे प्रोडक्ट को बनाएंगे। पचरा भी फाइल हो गया, रिकग्नाइज जिसको आप लोग बोलते हैं। और मां के यहां का जो प्रसाद है, माता बारी का पेड़ा, वो जीआई फाइल हो गया। ये 3 प्रोडक्ट आपके जीआई फाइल और हो गए। तो क्वींस पाइनएप्पल के बाद 3 और जीआई आपको मिलने जा रहे हैं। और हम मंत्री जी के साथ में तो उनके सामने बोल भी दिए हैं, हम आप लोग के सामने भी बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर त्रिपुरा से 25 जीआई फाइल होगा, 25। एक दो लाइन और सिर्फ बोलेंगे, फिर हम मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने बहुत इसमें 2 दिन में भी बहुत होमवर्क भी किया है, बहुत काम भी किया है। वो उनका रुचि से हमको मालूम हो रहा है कि उनका जो पैशन है। हमने कहा भी कि अभी हमारे भी स्टेट में तो अभी ऐसे मिनिस्टर लोग नहीं है जो इतना पैशन और जिनका जितना लगाव है उनका। जीआई ये भारत की आत्मा है। जीआई भारत की आत्मा है। और जब हम बोलते हैं भारत की आत्मा है तो त्रिपुरा की भी आत्मा है। जीआई भारत के सोने की चिड़िया है, सोनार पाखी। हम लोग बंगला में बोलते हैं ना, ये सोनार पाखी है जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, राइस, यही है जीआई, जो पूरा दुनिया में
आपके टैग के साथ, आपके लेबल के साथ, आपके ब्रांड के साथ, किसान के नाम के साथ ये सोनार पाखी ये पूरा दुनिया में जाएगा और वो फिर बोलेंगे ये त्रिपुरा के इस गांव का, इस किसान का ये प्रोडक्ट है। तो आपका किसान का नाम भी लंदन के, अमेरिका के किसी भी वो गांव में मालूम होगा कि वो ये जो राइस है वो चाहे काली खासा हो, चाहे मातावारी पेड़ा हो, चाहे हवाई बारी का लेमू हो, या सबरी केला है। हमें लग रहा है कि नाबार्ड के पास में आग्रह श्री आनंद ने किया भी है और नाबार्ड के जीएम है यहाँ पे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके जो चीजें उनके यहाँ पे सूची में प्रक्रिया में है उसको तत्काल स्वीकृति प्रदान करें ताकि उसको भी तेजी से काम किया जा सके। और नेरामिक जैसा महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जो केंद्र सरकार का है, जो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन में एक्सपर्ट है और एथराइज यूजर को बनाने में एक्सपर्ट है। हम लोग टेक्निकल सिस्टम में बात करेंगे कि एथराइज यूजर मतलब क्या होता है, लेकिन उसकी अपनी एक्सपर्टाइज है और सिर्फ भारत के लिए नहीं, ग्लोबल मार्केट के लिए एक्सपर्टाइज है। तो जहां पे इतनी अच्छी सरकार हो, सुनने वाली सरकार हो, करने वाली सरकार हो, हमें विश्वास है कि आने वाले समय में त्रिपुरा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं पूरे भारत के अंदर जीआई में एक मिसाल कायम करेगा और आने वाले समय में त्रिपुरा के उत्पाद, त्रिपुरा के जो सोनार पाखी है ये पूरी दुनिया में जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো মহোদয়কে। এবারে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে তিনি তার বক্তব্যের আলোকে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করবেন। সবাইকে নমস্কার। আজকে নর্থ ইস্টার্ন রিজনাল এগ্রিকালচার মার্কেটিং কর্পোরেশন, সংক্ষেপে যাকে আমরা নেরামেক বলি, নেরামেক কর্তৃক আয়োজিত জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অ্যাওয়ারনেস সেমিনার মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডি জিআই এক্সপার্ট ডক্টর রজনীকান্তজি, রয়েছেন শ্রী অপূর্ব রায়, এগ্রিকালচার সেক্রেটারি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, রয়েছেন শ্রী রাজীব অশোকজি, এমডি নেরামেক, উপস্থিত রয়েছেন লোকেন দাস, জিএম নাবার্ড ত্রিপুরা, ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার, ডাইরেক্টর হর্টিকালচার, মিডিয়ার বন্ধুরা, কৃষক বন্ধুরা, অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক বৃন্দ, সবাইকে স্বাগত। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের আয়কে দ্বিগুণ করার জন্য, কারণ আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোক হলো কৃষক, আমরা যেন আত্মনির্ভর হতে পারি, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ভারত, স্বয়ম্বর ভারত, এটা যে হতে পারি এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এবং আজকে আপনারা জানলে খুশি হবেন, আমিও জানতাম না
ত্রিপুরাতে এই প্রথম একজন জিআই এক্সপার্ট আমাদের রাজ্যে এসেছে, এই প্রথম। এই জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং রাজ্যের মানুষের পক্ষ থেকে রজনীকান্তজিকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রদান করছি। মূল উদ্দেশ্য কি, যে জিআই ট্যাগ এটা কি হবে? যেমন কয়েকটা কথা বললে বুঝতে পারবেন। কমলা অনেক আছে, আমরা মার্কেটে যদি যাই, বটতলা বা কামারচমনি, কি বলি, জম্পুর কমলা আছে কিনা? তার মানে জম্পুর কমলাটা হলো সবচেয়ে সুস্বাদু। এই যে জম্পুর কমলা অর্থাৎ সুস্বাদু, তাহলে ওই যে জম্পুই মাত্র একমাত্র হচ্ছে এত টেস্টি অরেঞ্জ, সেই জন্য আমরা এটাকে জিআই ট্যাগ করতে পারি। এবং এটা দেশের একটা আইন রয়েছে, সেই আইনটা হলো ভৌগোলিক নির্দেশক আইন 1999। অর্থাৎ এই আইন মোতাবেক আমরা অনেক করে হলমার্ক বলি, এই জিআই ট্যাগ ব্যবহার করার অধিকার, এই যে আজকে আপনারা আছেন ত্রিপুরাতে, ত্রিপুরা কুইন অফ প্যানেলের জন্য জিআই ট্যাগ হয়েছে, কিন্তু এটা একমাত্র ত্রিপুরার সত্তা। আপনাদেরকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে, আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন, আপনি দাবি করতে পারবেন না 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 অন্যটা নয়, দেখো আমি হলো অরিজিনাল কুইন পাইনাপল। অর্থাৎ এই সার্টিফিকেটটা ইউজ করলে আপনার থেকে এই আয় বাড়ানোর জন্য ওই দামটা নর্মাল দামের থেকে আপনি বেশি কিনে নেবে, যেমন আমরা জানেন। এবং কুইন পাইনাপলকে আরো জনপ্রিয় করার জন্য আমরা এই মাসে 18 তারিখ দিল্লিতে আমরা একটা কুইন পাইনাপেলের একটা সেমিনার করেছিলাম, মেলার আয়োজন করেছে আমাদের দেশের কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র তোমরজি সেখানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির হাটে। আমাদের পুরো টিম, রামেক আরম্ভ করে ত্রিপুরা এগ্রিকালচার সেক্রেটারি শুরু করে সবাই সেখানে আমরা প্রেজেন্ট ছিল। উদ্দেশ্য কুইন পাইনাপেলকে শুধু দেশে নয় সারা বিশ্বে জনপ্রিয় করার জন্য আমরা এর ধরনের আয়োজন করেছি, কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছেন। তো এখানে দেখবেন, বলতে পারেন যে কৃষকদের জন্য দেশের সরকার কি কি করছে দেখুন। এটা কিন্তু ছিল না। এখানে 2013 প্রধানমন্ত্রী দেশের দায়িত্ব নিয়েছে কবে? 2014 সালে। 2013 সালে কৃষি ক্ষেত্রে মোট বাজেট কত ছিল? 23,000 কোটি। বর্তমান বাজেট কত কৃষকদের জন্য? 1,32,000 কোটি। 2013-তে দেশের কৃষি বাজেট ছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার আগে বার্ষিক 1 বছরের কৃষি বাজেট ছিল 23,000 কোটি। আজকে সেই বাজেট দাঁড়িয়েছে 1,32,000 কোটি। তাহলে এটা বুঝতে পারেন কৃষকদের প্রতি নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী কি ধরনের আকর্ষণ রয়েছে, কিভাবে তাদেরকে ডেভেলপ করতে চায়। দেখেন এতদিন পর্যন্ত কি ছিল? মানুষ মারা যেতে পারে, ব্যক্তি বীমা, আমি মারা যেতে পারি, আমি একটা ইন্স্যুরেন্স করছি। গাড়ির ইন্স্যুরেন্স আছে, ফসলের ইন্স্যুরেন্স ছিল কিনা? শুধুমাত্র ভগবানের উপরে ছেড়ে দিলাম। এখন কি করছে? ফসল বীমা যোজনা এত পপুলার, এবং আমাদের রাজ্য সরকার তো আরো বেশি এগিয়ে গেছে। বীমা যোজনার জন্য সরকার কৃষকদের যাতে বেশি টাকা প্রিমিয়াম না দিতে হয় সেজন্য বেশিরভাগ টাকা দিচ্ছে আমাদের রাজ্যে, এবং প্রচুর লোক আমরা আজকে কৃষি বীমার যোজনা আওতায় এনেছি। অর্থাৎ ফসল যদি আপনার নষ্ট হয় সেজন্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে টাকা দেবে। এটা আগে এরকম ভাবে ছিল না। আমাদের রাজ্য সরকার ত্রিপুরাতে স্থাপন হওয়ার পর আমরা কৃষি বীমা যোজনার জন্য
ফসল বীমা কেনার জন্য আমরা প্ল্যান করেছি। আর কি করেছে, একটু আগে বলেছে কৃষক সংগঠন, কৃষক উৎপাদক সংগঠন এফপিও কখনো ছিল না ভারতবর্ষে। দেশের প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছে 10,000 কৃষক উৎপাদক সংগঠন বানানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আজ পর্যন্ত প্রায় 5,000 কৃষক সংগঠক উৎপাদক দ্যাট ইজ এফপিও তৈরি হয়েছে। আগে কিন্তু এটা চিন্তা করেছিল না। ইনাম ম্যান্ডি ছিল না। কি প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে কৃষকদের সাথে নতুন নতুন স্কিম চালু হয়েছে। যখন ফসলের বাজারজাত করার প্রয়োজন অনুভূতি তখনই ইনাম মান্ডি স্কিম চালু। আমাদের রাজ্য আমরা ইনাম মান্ডি করার জন্য আমরা প্ল্যান করছি। আগে ছিল না। বাজারে আসলে জিনিস আপনি বিক্রি করতে পারবেন না, পেরিশেবল গুড কোথায় থাকবে? সেই জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র সরকার এই ইনাম মান্ডি পর্যন্ত তৈরি করেছে। মাটির স্বাস্থ্য, আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছেন, গরুর অসুখ হয়েছে, আপনার হসপিটাল রয়েছে। তো মাটির স্বাস্থ্যকে দেখবে, কৃষকদের স্বাস্থ্য, মাটির স্বাস্থ্যকে চিন্তা করা। মাটি আমাদের মা। আগে সেটার জন্য পর্যন্ত হেলথ কার্ড যেটা বলছে, এই হেলথ কার্ড দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। হাইটেক কৃষি পদ্ধতি, কিভাবে কৃষককে হাইটেক করা যায়, কিভাবে নতুন প্রযুক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায়, এই জন্য দেশে প্রথমবারের মতো ড্রোন প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে। এটা আগে কোনদিন ছিল না। অর্থাৎ সঠিকভাবে যারা সমস্ত কিছু যেখানে পৌঁছতে পারবে না সেখানে কিভাবে ড্রোনের মাধ্যমে আপনি কিন্তু এই জিনিস কৃষকদের জিনিসগুলি পৌঁছানো। কিষান রেল কোনদিন শুনেছেন? কিষান রেল, কিষান রেল সুবিধা উপলব্ধ করেছে বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলে, আমাদের নর্থ ইস্টের জন্য, ত্রিপুরা সহ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু কৃষক যারা নাসিক বা এমন কিছু জায়গায় পেঁয়াজ উৎপাদন করে এবং কিন্নু প্রচুর পরিমাণ উৎপাদন হয়, সেসব জায়গায় যেখানে ফসল বেশি উৎপাদিত হয় তাদের জন্য কিষান রেল চালু করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন নিরাপদে পৌঁছে যায়। পুরো ট্রেনটিকে আপনাকে এসি করে রাখা হয়েছে যাতে আপনার ফসল নষ্ট হয়। কিষান রেল কোনোদিন ছিল না। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পরে আগে কিষান রেলের কথা চিন্তা করেছে এবং এখন পর্যন্ত 1,640টা কৃষক রেল চালানো হয়েছে। এটা কিন্তু চারটিকারী কথা নয়। কৃষি সিঁচাই যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষি বাজেট বাড়ানো হয়েছে। আগে ইউপিএ সরকারের আমলে কৃষি এই যে সেচের ব্যবস্থার জন্য বাজেট ছিল 5,100 কোটি এক বছরে, এখন করেছে 10,250 কোটি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কৃষকদের কিভাবে ডাবল করা যায়, কিষাণ মানধন যোজনা এবং কৃষকদের জন্য পেনশন স্কিম চালু হয়েছে। মানধন, কিষাণ মানধন যোজনা আগে ছিল না। কিন্তু এটা এমএসপি তে ক্রয়, আমাদের রাজ্যে আমরা দেখবেন এই যে সহায়ক মূল্যে আমরা ধান কিনি, এটা আগে ছিল না ত্রিপুরা রাজ্যে। আমাদের গভর্নমেন্ট আসার পরে যাতে বাজারে আপনার কৃষি ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে যে ফসল যায় এটাতে বাজারে সে রেট পাচ্ছেন না, সেজন্য সরকার সহায়ক মূল্যে আপনার যাতে লস না হয়, মানুষ যাতে কৃষির প্রতি আরো এগিয়ে যায়, সেজন্য সহায়ক মূল্যে আমরা ধান ক্রয় করছি। এবং আপনারা জানেন যে দেখা গেছে এর ফলে ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদন আগে ছিল কত, 246 মিলিয়ন টন, আর বর্তমান সময়ে গত বছর উৎপাদন 308 মিলিয়ন টন। ডালের ক্ষেত্রেও ইউপি সরকার সময় উৎপাদন 17.5 মিলিয়ন টন, বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 25.72 মিলিয়ন টন। এই যে ইউপি সরকার সময় 10,47,000 মেশিন বিতরণ করে, আর বর্তমানে এক বছরে 33,15,000 মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। এই যে জিনিসটা, অর্থাৎ কৃষকদের মূল উদ্দেশ্য কৃষকদের আয় বাড়ানো। এই যে জিআই, বলেন তো দেখি আর কোনদিন জিআই কথা শুনেছেন? ত্রিপুরার মানুষ দিল্লি মুম্বাই বার্তা শুনতে পারে, সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করি কোনদিন শুনেছেন? নট এট অল। আজকে জিআই শুধু শুনছে না ত্রিপুরার মানুষ, ওই যে বলছি আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে হবে। এটা কারা বানাবে? আপনারা, আমরা না, আপনারা যারা আছেন, কৃষক বন্ধুরা আছেন এবং আমাদের রাজ্যের আগামী প্রজন্ম যারা বানাবে। এবং এই জন্য আমি মেরামত
ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই। তারা জিআই এক্সপার্টের মতো লোককে এখানে এনে হাজির করেছে সশরীরে, শুধু কাগজে। এবং ওই ভদ্রলোক সো এক্সপার্ট। আজকে আমি ওনাকে বলবো, যেমন এগ্রি প্রডিউস, বিন্নি ধান, কালি খাসা অ্যারোমেটিক রাইস, সবরি কলা, কোন পাইনাপল তো হয়ে গেছে আমাদের, गंधराज लेबू, काठल, इंडिया में कोई जगह में नहीं है। इट इज ओनली क्लेम करते पारी আমরা ত্রিপুরা। আমাদের কাঁঠালের মতো ভারতবর্ষে কোথাও এত টেস্টি কাঁঠাল নেই। এটা আমাদের অরিজিন, এটা আর কেউ। সুতরাং এটা আমরা জিআই, যেমন আগরগাছের কথা বলছি, ঠিক তো, আগরতলা শহর ক্যাপিটালের নাম আজকে আগরের তুলনা হয়েছে, আমাদের মাথায়ও আসেনি, কিন্তু ওই এক্সপার্ট বসে আছে, উনি কিন্তু বলছে আজকে। এবং শুধুমাত্র আগরের নাম দিয়ে ক্যাপিটাল সিটি হয়, এটা কিন্তু সত্যি, এটা উই আর ফিলিং প্রাউড, আমরা গর্বিত। আমাদের এক্সপার্ট এখানে এসছে, আমি আশা করি আগরের জন্য আমরা যেন জিআই ট্যাগ পেতে পারি, আমাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। চিংড়াই, আপনারা বেশিরভাগ ট্রাইবাল লোক এখানে আছেন, কৃষকদের মধ্যে যারা পাইনাপল বেশি করে। চিংড়াই জানেন তো, চিংড়াই হলুদ রঙের এক ধরনের ইয়ে এখন খুব কম হয়, কিন্তু চিংড়াই খুব টেস্টি। যে চিংড়াই আমাদের, এটা আমাদের নিজস্ব। এবং ত্রিপুরা টি অলসো ইজ দি ইম্পর্টেন্ট। কাকরাও, কাজু বাদাম এবং জম্পিলের কমলা, এটা রাখতে হবে। ব্যাম্বো এন্ড ট্রি অনেক আইটেম আছে, উডের হ্যান্ডলুম এন্ড হ্যান্ডিক্রাফটস অলসো ইজ দেয়ার। মনে রাখবেন, ফুড, এতক্ষণ বলছি আমি এগ্রিকালচার প্রডিউস, ফুড আইটেম দ্যাট ইজ বেমা, শীতল যেটা বলছি, এবং गुदक कोई जगह में नहीं होता है। हमारा ट्राइबल लोगों ने इसमाफिक गुदक बनाएगा। आप वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन भी अभी गुदक बनता है, वेजिटेरियन भी गुदक बनता है। गुदक कोई जगह में नहीं है, only we can claim yes it is our gudak, that is চাকুই। চাকুই স্পেশালি দেবরমালা বানায়, দারুণ জিনিস, এটা কিন্তু সবাই বুঝতে পারে না। চাকুই ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপরে ডিস্টিলারি, that is distillery, especially indigenous rice beer import, যাকে লাঙ্গি বলি। এটা বিয়ার, it is beer, लेकिन it is called লাঙ্গি। এত টেস্টি, এবং আমাদের ট্রাইবালরা এই লাঙ্গিকে আপনার মার্কেটের ফরেন বিয়ার থেকেও লাইক করে এটা, কারণ এটা হাইজিনিক অলসো। এটা আপনি খবর নিয়ে দেখবেন, লাঙ্গি, আই এম টেলিং ইউ। সুইটস মে ছানার পায়েস, আমাদের স্পেশাল ছানার পায়েস ইজ দেয়ার, এবং মধুপুরের মাথাবাড়ির পেলা, এটা আমাদের। এবং রাজ্যের নামই আমাদের এখানে। এবং রিগনা ইশার কথা আপনি বলেছেন, এবং দেন আগরের কথা বলেছেন। ইন্ডিজেনেবল হেরিটেজ পূজাস ফেস্টিভ্যালস, দ্যাট ইজ गुड़िया पूजा, खर्ची पूजा, I don't know whether it is possible or not. कैर पूजा कोई जगह में नहीं है, कैर पूजा त्रिपुरा, कैर, you cannot go inside the area during the date of puja, you cannot enter in this side, so this is a कैर पूजा। that खर्ची पूजा আমাদের 14 দেবতা বাড়ি, it is important। गुड़िया पूजा also, and indigenous heritage dance, that is Hajagiri dance। I went to Russia with a team from Santir Bazar area. So Hajagiri dance कोई जगह में नहीं है, ये त्रिपुरा का ओरिजिनल है। And Guria dance, Momita dance, Sangrai dance, it is also important. There is a heritage dances and musical instrument, especially Sayana, indigenous form violin from Tripura. It is important. And Chongpreng, it is an important music, that is in musical instrument, and that is Sumui traditional bamboo flute, different from the conventional flute. তো এরকম অনেকগুলি জিনিস আছে ত্রিপুরা। আমরা তাদের আগামী দিনে আমরা চাই 2023 সালের মধ্যে আমাদের যিনি এক্সপার্ট, আমরা জানি
এটা কেন আজকে এই আইন হয়েছে? আইন হয়েছে অরিজিনাল যাদের ঐতিহ্য রয়েছে, ট্র্যাডিশন রয়েছে পার্টিকুলার এরিয়াতে, মানে সেটার জন্য অনেকে ভুলভাল ব্যাখ্যা দিয়ে উল্টা পাল্টা বলতে যে আমাদের এটা কুইন আপেল, কুইন পাইনাপেল এটা বলে। এই জন্য দেশে একটা আইন করে দিয়েছে, অন্যভাবে যেটা কেউ ক্লেম না করতে পারে, এই জন্য যে এক্সপার্ট রয়েছে আইন করেছে। তো আমি বলবো আমাদের এটা ইয়ে করে যাতে ইনকোয়ারি করে যাতে আমরা এটা করতে পারি, এবং সব ধরনের আইটেম যেগুলি আমাদের হতে পারে, বিশেষ করে যে কোনো জিনিসের ঐতিহ্য ট্রেডিশন, মূল জিনিসটা আমাদের ওই দেখুন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ঐতিহ্য এবং উৎসব, অর্থাৎ আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার সারা বিশ্ব এখন গ্রহণ করছে। যোগা একমাত্র কে করছে? যোগা করেছি আমরা অল, এবং মোস্ট প্রবাবলি 21 তারিখ বোধহয় যোগা দিবস, এবং সারা পৃথিবীকে 21 তারিখ মোস্ট প্রবাবলি 21 জুন। তো সারা বিশ্ব কিন্তু ফলো করছে, আজকে সারা বিশ্ব ইন্ডিয়ান কালচারকে ফলো করছে। সুতরাং এই জিনিসগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনারা জানেন যে আমাদের মূল জিনিস হলো এই এবং সাধারণত জিআইতে সাধারণ গ্রামীণ প্রান্তিক আদিবাসী সম্প্রদায় দ্বারা উৎপাদিত পণ্যগুলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমি এটা সম্বন্ধে পড়াশোনা করিনি, কিন্তু যে এক্সপার্টের সাথে কথা বলে শুনলাম, মূল জিনিস আমরা মনে করতে পারি যে না, মেইন গ্রামীণ প্রান্তিক এন্ড ট্রাইবাল এরিয়ার যে জিনিস সেগুলি তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলিতে নিবন্ধিত হয় স্পেশালি। তো সেই জন্য আজকে এখানে ভালোই হয়েছে, এবং বেশিরভাগ কৃষক যারা এসেছেন, আসলে আনারস চাষটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের ট্রাইবালরাই করে, এবং নিরামেক এই আয়োজন করেছেন, আমাদের কৃষি দপ্তর সহযোগিতা করেছে, এবং সবাই মিলে আমাদের মূল কথা কৃষকদের আয় ডাবল করতে হবে। আপনারা জানেন এরই মধ্যে 13.5 মেট্রিক টন মানে 13,500 কেজি 13,500 কেজি ফ্রম নিরামেক তারা বাইরে পাঠিয়েছে। প্রয়াগরাজে গেছে 10 মেট্রিক টন, মানে তার মানে 10,000 কেজি। গুয়াহাটিতে গেছে 2 মেট্রিক টন, তার মানে 2,000 কেজি, এবং 1.5 দিল্লিতে গেছে। আরো উত্তরাখণ্ডে যাওয়ার জন্য প্ল্যান করছে। আমি আমাদের সরকারের তরফ থেকে সকল রকম সহযোগিতা নিরামেক করব। নট অনলি দিস, আরো বেশি এরিয়া যাতে আনারসে আমরা চাষের আওতায় আনতে পারি। এখানে যারা আছেন কৃষক বন্ধুরা বলেন যে এমনি বোঝানোর জন্য, এটা আমার বোঝার জন্য, একটা আনারসের জন্য আপনাদের কত খরচ পড়ে তার আইডিয়া আছে? বলতে হবে। সেমিনার মিন্স ডিসকাশন, কে বলতে পারবেন না অনুমান কি খরচ পড়ে? আপনি তো মার্কেট নেবেন, মার্কেটে নিলে তো বলবেন, আমি বলবো 5 টাকা দেন, আপনি যে দাম দেবেন বলেন না আমার তো খরচ গেছে অনেক বেশি। তাহলে বলতে হবে কত খরচ গেছে, আপনি একটা আইডিয়া। আমাদের তো এই জিনিসগুলি একটা জিনিসের কাগজে করা হয়, আর যে প্র্যাকটিক্যাল সেমিনার, এটা সেমিনার। সুতরাং আপনাকে কে বলতে হবে বলুন? একজন তো বলতে হবে। একটা আনারসের দাম আমি যদি বলি 3 টাকায় কিনবো, আপনি দেবেন? দেবেন না? কত খরচ যাচ্ছে? হ্যাঁ, আরে কেউ না কেউ বলবে তো। হ্যাঁ, কত খরচ যাচ্ছে? অনুমানে কম মূল্য 150 টাকা খরচা হয়, কারণ ওটা শুধু পাতা থেকে ছাপাই করবো, তারপরে একটা আনারসে 150 টাকা মতো খরচা হয় একটা গুদাম বানাইতে। না না না, একটা আনারস যে আমরা বাজারে বিক্রি করি, তাহলে আপনি কিভাবে 15-16 টাকা বিক্রি করে দিচ্ছেন? 30 টাকা বা 40 টাকা হয় একটা বিক্রি করা হয়। কি বলছে? আর এনারা কেনা পাচ্ছে কিয়া পার পিস বলি 20 রুপিস। তাহলে এই 20 টাকাতে পারচেজ করে, আগে তো নিরামিক 1982 তো হলেও নিরামিক কিন্তু মাঝখানে 2012 সাল থেকে টোটাল বন্ধ হয়ে গেছিল।
এখন আবার কাজ শুরু করেছে। আমি শুনেছি যে পাইনাপলের জন্য তার স্পেশাল প্ল্যান করছে এবং আরো কাজু বাদামের জন্য অ্যারেঞ্জ করছে। আরো কি কি করা যায়, লিচি বা অন্যান্য জিনিসও তারা চেষ্টা করছে। তো আপনাদের 20 টাকা যদি আনারস 18 টাকা বলছে, 18 টাকা হলে কি আপনাদের লস নেই তো? গাছের কথা বলছি আমি আমরা রাফলি, এটা তো একুরেট পাওয়া যাবে না। একটা গাছের মধ্যে তো এক কানিতে কত খরচ হয়? এইটা বলে 30,000 মতন খরচ হয়। আর কত পাওয়া যায়? আচ্ছা 30,000 যদি এক কানিতে খরচ হয়, তাহলে যদি এই এক কানিতে কত ফসল আমার ধরবে? কানিতে যদি 12 হয়, 60-70,000 টাকা পাওয়া যায়। প্রফিট আছে। ফ্রি অন এটা বক্তৃতার জায়গা না, এটা ফ্রি হয়ে যায়। একটা আনারস যদি ফলন করতে চায় ভালো করে হিসাবে, এগুলো তো আমরা সার আর ব্যবহার করে না। ঠিক। যদি 40 টাকা করে একটা গাছে একটা আনারসে দেওয়া হয়, পারফেক্ট একটা আনারস পার করতে 40 টাকা। তাহলে আপনারা 18 টাকা দিলে কেমনে আপনাদের প্রশ্ন? এটা তো ঘুরতে হয়ে যায়। স্যার আমি যদি বলি, আমাদের বলেন। ওরা বলতে পারছে না। প্রথম বছর যখন বাগান করি, এক হেক্টর মানে সরাসরি জানিতে আমাদের 1,28,000 টাকা আমাদের দরকার হয়। মানে এক হেক্টর এক হেক্টরে সরাসরি মানে 100 টাকা। সরাসরি জানিতে প্রথম বছর যখন বাগান করি, বাগান তো আমরা Yes. 7 বছর 8 বছর 10 বছর রেখে দিই। আমরা যদি হিসাব ও করি, আচ্ছা। এক টাকা যদি আমরা খরচা করি, এই এভারেজ দিয়ে আমি 6 বছরই ধরলাম যে আমি বাগানটা রাখি রেখেছি, তাহলে আমার 3 টাকা 82 পয়সা আসবে। 1 টাকা খরচ করে 3 টাকা 82 পয়সা আসবে। 1 টাকা খরচ করলে 3 টাকা 82 পয়সা আসবে, অলমোস্ট 4 টাইমস। তাহলে 18 এখানে যদি মানে 10 টাকা করে লস, 15 টাকা হলে লস, 18 হলে লস নাই, যে ক্লিয়ার? না 10 টাকা হলেও যদি আমরা এভারেজ ধরি, প্রথম বছর খরচাটা একটু বেশি থাকে হ্যাঁ, বাগান করতে, কিন্তু পরের বছর তো আমার জাস্ট দুবার নিরানি দিলেই হয়। বুঝছি, ওই জায়গা তো তখন আর ওই খরচটা আসবে না। খরচটা হয় না স্যার। হ্যাঁ, সেটা বুঝেছি। যদি ধরি 5-6 বছর হিসাবে 1 টাকা খরচ করে আমি 3 টাকা 82 পয়সা আমি ফেরত পাবো। বুঝেছি, ঠিক আছে। তাহলে আমি নেরাপেক কর্তৃপক্ষকে বলবো যাতে বেশি, যেহেতু আমরা আনারসের উপরে আরো বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি, এখন রেটও বাড়বে এই কারণে যেহেতু তারা জিআই সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে, দেখেন ইউজার্স, তো যে কোনো মানুষ এটা ইউজ করতে পারবে না, ওরাই করতে পারবে। সুতরাং এই কার্ডটা ব্যবহার করে, এই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে আপনারা আগামী দিনে রেটও আপনাদের আগে 300 জনকে বোধহয় খুব সম্ভব এখানে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এগুলিকে ইউজ করে আরো যাতে আপনারা বেশি পয়সা পেতে পারেন, সেই জন্য আমাদের তরফ থেকে আমরা নেরাগাঁয়ের সাথে এর মধ্যে আবার বসবো আলোচনা করে। দেখবেন এই শুধুমাত্র ত্রিপুরার জন্য না, যেমন দেখবেন মাইসুর সিল্ক, আমি ত্রিপুরা বললেই হবে না, মাইসুর সিল্ক এটাকে কর্ণাটক দাবি করবে। যেমন মাইসুর আগরবাতি, আমাদেরও আগরবাতি আছে, কিন্তু মাইসুর আগরবাতি তাদের জিআই ট্যাগ পাওয়া। যেমন মুগা সিল্ক আসাম, তারা বললো আমাদের যে এরকম, যেমন মিজোরামের আদা, মিজু জিঞ্জার, তাদের এটা। যেমন মালদা ফজলি আম, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমরা মালদার আম যদি লাগাইও, আমরা মালদার আম বলে বিক্রি করতে পারবো না, ওইটা তাদের একমাত্র অধিকার রয়েছে। যেমন আলফানসো, দ্যাট ইজ মহারাষ্ট্রের, এরা কিন্তু তারাই দাবি করতে পারবে, কারণ আলফানসো আম তাদের। তো সেরকম বোমকাই শাড়ি, উড়িষ্যা বোমকাই শাড়ি, এটা তারা ক্লেম করতে পারবে। সেরকম হায়দ্রাবাদের হালিম বলে একটা জিনিস আছে খাওয়ার জন্য, তেলেঙ্গানাতে হালিম। তো এরকম সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় জিআই আইটেম রয়েছে এবং তারা এন্টাইটেল। আমরা চাই আমাদের ছোট্ট রাজ্য হতে পারে ত্রিপুরা, কিন্তু আমাদের অনেকটা ঐতিহ্যগত এবং ভৌগোলিক পরিবেশটা এমন রয়েছে আমাদের, আমরা অনেক কিছু আরো পেতে পারি। আমাদের যে এক্সপার্ট রয়েছেন, নিরাপেক আয়োজন করেছেন, আমি এক্সপার্ট সাহেবকে বলবো আগামী দিনে আমরা চাই 2023 এবং ওনার আপনি নিজের মাইন্ড অ্যাপ্লাই করবেন, আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেল্প করবো, ত্রিপুরাবাসী হেল্প করবে, যেমন আমরা আগর বলেছেন। সুতরাং এরকম আমাদের অনেক কিছু আছে,
আগামী দিনে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সরকার সহযোগিতা করবে। এবং আবারও আপনাকে আজকে এই ধরনের প্রোগ্রামে আসার জন্য সাংবাদিক বন্ধুরা, তোমরাও জেনে রাখো ত্রিপুরাতে কোনোদিন জিআই এক্সপার্ট আসেনি সশরীরে। আজকে ত্রিপুরা মানুষ গর্বিত যে আমাদের জিনিসগুলি খুঁজে খুঁজে দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আজকে সব জায়গায় খুঁজে খুঁজে ঐতিহ্যগত ট্রেডিশনাল কি জিনিস আছে সেটা খুঁজে বের করছে। সেই জন্য আজকে উদ্যোগী যারা, বিশেষ করে নারায়ণ, তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আমার কৃষি দপ্তরের যারা অফিসিয়ালস আছে তাদেরকে, এবং এক্সপার্ট যিনি আছেন, প্লাস আপনারা কৃষক বন্ধুরা যা আছেন, আগামী দিনে আমাদের ত্রিপুরাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং পাইনাপেলের জন্য আমরা আরো বেশি ইম্পর্টেন্স দেব। এর মধ্যে আরেকটা সেলার্স বায়ার্স একটা মিটিং, মানে যারা কিনবে আনারস এবং যারা বিক্রি করবে তাদের একটা মিটিং এর ব্যবস্থা আমরা ত্রিপুরাতে করার প্ল্যান করছি। এবং আরেকটা বেনারসেও আমরা একটা প্ল্যান করছি। এখান থেকে কিছু কৃষকদের ওখানে নিয়ে যাবে। নেরামেক এই ধরনের একটা চিন্তাধারা করছে। বেনারস মানে কাশিতে গিয়ে সেখানে যারা কিনবে তাদের সাথে আমাদের মিটিং হবে। নেরামেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টও সহযোগিতা করবে। তো আজকের এই সেমিনার সাকসেস হোক, আগামী দিনে আমরা রাজ্য আরো এগিয়ে যাই, সেই আহ্বান রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করলাম। ধন্যবাদ, নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে তার এই প্রেরণাদায়ক বক্তব্যের জন্য। এবারে সার্টিফিকেট প্রদর্শন। আপনারা যে সার্টিফিকেটটি আজকে এখানে গ্রহণ করেছিলেন তারই একটি বৃহদাকৃত রূপ আপনাদের সকলের সামনে প্রদর্শিত হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরা কুইন আনারসের ভৌগোলিক শনাক্তকরণ শংসাপত্র এখানে আপনারা গ্রহণ করবেন। আজকে অত্যন্ত আনন্দের দিন। मैडम आपने डिसाइड दो जीआई है, एक बनास का वीविंग है और আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের মধ্যে যে উপস্থিত রয়েছেন और यही भारत का नेशनल लोगो শ্রী রজনীকান্ত দ্বিবেদীজি, পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডি। উনি ওনার পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন। जो नाबार्ड के सपोर्ट से पहली बार हुआ है 3 इंटरनेशनल लैंग्वेज में, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ये प्रोडक्ट को प्रधानमंत्री जी ये फ्रांस के राष्ट्रपति को ये दे रहे हैं। अच्छा, ये मैक्रो को ये हाथी जो है, हाथी दे रहे हैं, इसके अंदर में हाथी है। तो ये इसमें हम लोगों ने ये कैटलॉग को डाला था। सर ये स्टोन है और इसके अंदर में हाथी है, इसके अंदर में हाथी बना है। और ये कैसे हाथी बना होगा एक सिंगल स्टोन में, अंदर में हाथी कैसे बना है वही सोचने की बात है। ये से जेट है, ये बना से जेट है, इसलिए आपको लगा कि मैक्रो को प्रधानमंत्री जी ने दिया था, हम भी आपको दे रहे हैं इसको। ये आपके ड्राइंग रूम के लिए ये लोग कोई भी आए उसी पूछे कि भाई अंदर में हाथी बना कैसे है।